TTAADC ARDD Bedekni Kanchanpur North Tripurani Bakhakti Zonal level Salsa entrepreneurship development training panda Songjaka Phashalo Dipor Dam Tisha Jorao Kanchanpur town hall nago or Shalin development training panda wo onka modern scientific te poultry talk farming noti kaisa training panda ketal lamatei ketal scientific ni bisingti khlai bahike poultry farm khlai cha samung mannai tei poultry farm khlai bania khlai mongo bahike taibo kaham bania khlai mannai ada tamo chari nanang bahike toni jaknai tamo bithi wafi chari jak nai aborok no taibo saimane na bagai poultry farm khlaina rok no tei Kanchanpur ARDD Bedekni tini Salsani training panda Khulaikha training khlai rijakmani ulono manjaknai borok rokno certificate bo yafar jakha panda no chengi dina yangai manjagi kha em Babaranjan Riang JDC chairperson Dipali Molsoy ARDD veterinary principal officer Ratneshwar Devnath deputy principal veterinary officer Lalnun Thanga Roiteno Khobai sub-zonal chairman Parthojoy Riang manjagi kha veterinary officer Dr. Bishit Koloino Khobai kubuni juda juda adongrok Wilayah Jotura Hambai, kini go Salhamani training program. Bo program macam ni, hai mai kenai, sini Zonal chairman, Miss Dipali Riang, akhir sini sub zonal chairman role sini kamu Laljuri, Damsara, Jampui, Kenuagang sini Borong Maisia, ARDD sini department ini Khosenya, Dosda, Laljuri, Jampui, akhir Damsara. Bo Chakta sini ARDD department ni edisi ni anda roje Khosemo Sabjun, abran joto chairman rao, उपस्थित कौ sini principal officer, logo sini JTU North, akhirnya board department ni doctors, akhir sini roni subdivision ni principal officer na deputy So everyone, I welcome to everyone. All of you those are coming from different corner, different place. Jotono hai kaham, jotono hambai janao. Kir tinio chokoro saya proses kau nama sang siapa mana ino ke. Sini TTAADC ni antarwo. Jom pro jaga sini ARDD department ni sini office tu, awal sana sini cuma yang saya pesan mana ya, yang cumi file dokumen tu, file tu apa terus, baru cumi bisa se ARDD department ni samuha, boleh animal husbandry and livestock sector, integral part of the nutrition requirement of rural economy of the ADC. ADC area wo chini gramancholo ni orthonetic sabang kono ni pandao je ARDD ni onek bhumika tomo akhe o department wo chini papa samung tama aboro chungsia ni nao jemon livestock poultry development akhe meat and egg production akhe chini বিশেষ করে এনিম্যাল হেলথ পশু পক্ষীর যেটা স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও আপনার যত্ন তেমন ইনক্লুডিং প্রিভেনশন অফ এনিম্যাল ডিজিজ
যে biaram rauke posuro chini o rokongko boro poibongko biaram bau tre pau rokono boro abdima prevention kena mtha mani বিশেষ করে chini bo department nayo aboni badeo creation of infrastructure means je toi thai jate jemon o no tagma dangha suno kherma dangha abdima sorkarni hoiteo infrastructure development kherma ke aboni satheo aboni logeo tre chini ro providing requirement of scientific training taboni je adunik takta je biaram ro khake apon bukti di macha mane si baike bramo khake hamre mene abdiro bo department benanayo amul doctor ronalo সাধারণ রোগ চৌদিমা প্রো আবার ট্রেনিং ni মাধ্যমে চৌ এক্সপেরিয়েন্স বা স্কিল চৌ ডেভেলপ খেমায়ো তবে ডক্টর মামাই র নাংকে ডক্টর যেমন ব্রহ্ম সুখ চৌখনো ডক্টর বাই রোগীকে ডক্টর মানে সেই অবস্থা পশুর অব ব্রাহ্ম ডক্টর নি হেল্প না মেডিসিন না ডক্টর নি কেয়ার না আর কে ব্রাহ্ম হামরিমায়া আদুমা opportunity mane to create sustainable livelihood opportunity aboni madhyame poshu pokhi palon manchio sustainable mane chung thange ma sob chung mane chung matar kun thana abon boy chung chini opportunity pori hote mai ami boro chini net mane network ke bodino 4 nos veterinary hospital to chinandar 18 nos veterinary dispensaries to 140 nos 44 nos veterinary sub center to being around cover a vast ADC area mane total ADC area mo je cover kiya bo samtam to aboni hoiteo chini mamatha institute this institute also carry out village level vaccination bo ARDD department ni madhyame o village level গ্রাম লেভেল পর্যন্ত চিনি ভ্যাকসিনেশন পর্যন্ত আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন অ্যাওয়ারনেস ফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্প যেমন পোল্ট্রি রাও ওক রাও ব্রেকেট মানে প্রোডাকশন খেনে ব্রেকেট চার মানে সাবতে বারো দিয়ে নাই আবদিমারাও এক্সিবিশন ক্যাম্প আবদিমারাও বাংলা সামু ডিপার্টমেন্ট বাই দङ আপনি বাই गवर्नमेंट होइते हो स्कीम दङ जे पशुपालन खेल मावे स्कीम हनो गवर्नमेंट समय रियो बसे ओहा रिपेमिया जे सिलेक्टिव प्रत्येक अर्थ बছর बासु संखानो 14 বছর 14 बेनिफिशियरी रिनाय इमोदिके একটা স্কিম তৈরি কে চমারিও আর আমি bori badeo chung laithaniyo udduk lao Sri Babamantan Riyan, Honorable Executive Member, LRS, Agri, Horti and Forest, TTAADC. So thank you very much for your valuable speech, your motivating speech, and for attending this program in this short period of time. Thank you very much, sir. Secondly, I would like to thank our chief guest of today's program, Ms. Depali Monsor, Honorable Chairperson, Zonal Development Committee Chairperson, TTAADC North Zone, for giving your valuable time and spending time with our program. So thank you very much, Madam. তারপরে আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট শ্রী হেমন্ত চাকমা, অনারেবল ভাইস চেয়ারম্যান, জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি, TTAADC নর্থ জোন, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাইছি। নেক্সট আজকে প্রোগ্রামে আমাদের স্পেশাল গেস্ট শ্রী তসিরাম রিয়ান, Sub-Zonal
Development Committee Chairman TTAADC Damsura Subzone, Sri Ranjit Kumar Ria, Subzonal Development Committee Chairman TTAADC Dosda Subzone, Sri Zilsang Zelaria, Subzonal Development Committee Chairman Bangpur Subzone, and Sri Parthojoy Ria, Subzonal Development Committee Chairman Laljuri Subzone. আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কম সময়ে আপনারা সময় দিতে পারছেন আমরা সাথে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারপরে আমাদের প্রিন্সিপাল ভেটেরিনারি অফিসার ডক্টর রত্নেশ্বর দেবনাথ, I would like to thank you for coming to attend this program from a long distance, from a long journey. Thank you very much for spending time with us. Thank you, sir. And next, I would also like to thank our Zonal Development Officer, TTAADC North Zone, Sri Probir Morsoy, for giving his valuable time with us today. And তিনিও যত ভাই মঞ্জাব ফাইনাই রগ্ন বেলাইকে হামবাই আসক কাকচাল কবমাত জাগানি ফাই নরগনি নামকুকমানি জরা রখা ও ট্রেনিং নরগনি পার্টিসিপেশন एबा नरक हायाखे चिनियो मो प्रोग्राम सक्सेसफुल उम्बा हामो बेलाय के हामबाय जतन। Thank you very much. And also lastly but not the least আমি আমার স্টাফ আমার কলিগ আমার অফিসিয়াল স্টাফ আমি তাদেরকে উপরে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার কোঅপারেশন বা আমরা সাহায্য করে এই প্রোগ্রামটা আজকে আমরা অর্গানাইজ করতে পারছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এন্ড আই হ্যাভ গট আমি কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আজকে। এই ট্রেনিং শেষের পরে আপনারা ট্রেনিং মানে আমাদের লেকচার শেষ হওয়ার পরে আপনারা যারা আজকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন আপনাদের জন্য আমরা লাঞ্চ ব্যবস্থা করছি হোটেলে। এই ট্রেনিং এর শেষের পরে আমরা টোকেন কালেকশন করব ফাইলে এগুলি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে আজকে আমাদের টার্গেট ছিল 250 জন বেনিফিশিয়ারিজ, কিন্তু আজকে রেজিস্ট্রেশনে আমরা পাইছি 250 উপরে, তো 300-350 কাছাকাছি। যার কারণে আমাদের সার্টিফিকেট যে আমরা তৈরি করছি আজকে যারা অ্যাটেন্ড করছে তাদেরকে জন্য আমরা সার্টিফিকেট ব্যবস্থা যে করবো এটা কিছু শর্টেজ করব। এটা আপনারা যারা পাইছেন না এটা আপনারা চিন্তা করবেন না, আমরা কিছুদিন পরে যারা পাইছেন না আমরা তাদেরকে জন্য আমরা ব্যবস্থা দিয়ে দিব। আপনারা থ্রু আমাদের এখানে জোনাল সাবজোনাল চেয়ারম্যান বা আমাদের এখানে লোকাল আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফিসার থ্রুতে আমরা আপনাকে ব্যবস্থা দিয়ে দিব। এতটুকু আমি বলি, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এই প্রোগ্রামটা সব জুনে আমরা করি, নর্থ জুনে আমরা একটু দেরিতে হলেও আজকে আমরা মাননীয় মহোদয়ের পরামর্শে এবং সাহায্যে আমরা আজকে এখানে প্রোগ্রামটা করছি। আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য প্রাণী পালন করতে আমরা যে বিভিন্ন খুঁটিনাটি জিনিসগুলি আছে এগুলি ব্যাপারে আপনাদেরকে একটা সম্যক ধারণা দেওয়া, এবং আমরা এই অনুষ্ঠানের পরে আজকে যারা এখানে এসছেন ট্রেনিং নেবেন আপনাদের সবাইকে আমরা সার্টিফিকেট দেব। আমরা ডিপার্টমেন্ট চিন্তা করেছি যারা ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে লোন নিয়ে বা যদি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বা টিটিএডিসি থেকে যে কোনো ব্যাংক থেকে আমরা যদি আর্থিকভাবে অ্যাসিস্ট্যান্স পাই এই প্রাণী পালনে, তাহলে আমরা প্রাণী পালনের ব্যাপারে যদি আমরা
বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলি না জানি না শিখি, তাহলে তো আমরা এই টাকাগুলি নিয়ে আমরা যখন কাজ করতে যাব ফিল্ডে, তখন আমাদের বিভিন্ন অসুবিধা হবে। আপনারা টাকা নেবেন ব্যাংকের লোন, তো লোন নিলে তো ইন্টারেস্ট দিতে হবে। এখন আমরা যদি এই প্রাণীটা ঠিকভাবে লালন পালন করার ব্যাপারে নাই জানি, আপনার লোন নিলে টাকাটা নষ্ট হবে, কিন্তু ব্যাংক কথাটি কিন্তু আপনাদেরকে ইন্টারেস্টটা দিতেই হবে। তো সেরকম পরিস্থিতি যাতে না হয়, আমরা ডিপার্টমেন্ট এবং আমরা যে মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বার মহোদয় আমাদের ডিপার্টমেন্টের আমরা চিন্তা করেছি যে আমরা প্রথমে আপনাদেরকে অ্যাম্বুলেন্সগুলি বিভিন্ন দিকগুলি আমরা ভালোভাবে বোঝাবো, শেখাবো, যাতে করে আপনারা এই লোক বা কোনো গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে যদি কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনারা পান, এগুলি পান যাতে আপনাদের ফিল্ডে কোনো অসুবিধা না হয়, এবং আপনারা যখন কোনো অসুবিধা হবে যাতে সরাসরি নিকটবর্তী যে আপনার পানি চিকিৎসক বা অফিস থাকবে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে। এডিসি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর শুধু একটা এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং না, আমাদের সারা ত্রিপুরাতে 144টা ভেটেরিনারি সাব সেন্টার এবং 3টা ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারি এবং 4টা ভেটেরিনারি হসপিটাল, আমাদের 5টা লাইভস্টক ফার্ম আছে, যে ফার্মে আমরা শুকর দুধ বাচ্চা তৈরি করি। বেলগাড়িতে আমরা একটা পোলট্রি ফার্ম আছে, যেখানে আমরা পোলট্রি বাচ্চা একদিনের বাচ্চা আমরা তৈরি করি। তো এই সবগুলিকে আমাদের বিভিন্ন প্রাণী পালনে যে কর্মীরা আছেন, ওনারা আপনাদের পাশে সবসময় আছেন। তো ওনাদের কাছে যদি আপনারা এই প্রাণী পালনে কোনো অসুবিধা বা কোনো প্রবলেম যদি তৈরি হয়, আপনারা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন এবং ওনারা একদম সবসময় আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের অসুবিধা হলে পরে আপনারা যোগাযোগ করতে পারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, কীভাবে প্রাণীটাকে আমরা সুস্থ রাখতে পারি, সেই দিক দিয়ে সব দিক থেকে তারা পরামর্শ দেবে। এছাড়াও ডিপার্টমেন্ট আমরা বিভিন্ন স্কিম করে থাকি আমাদের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে, যেমন শুকর পালনের স্কিম, ছাগল পালনের স্কিম, মুরগি স্কিম। সেগুলি আমরা যে গভর্নমেন্ট ফার্ম আছে, ফার্মের থেকে উন্নত প্রজাতির শুকরের বাচ্চা আমরা বিভিন্ন স্কিমে বিভিন্ন সাহায্য পাত্রগুলি দিই, এবং আমরা যে একদিনের গরুর বাচ্চা এগুলি আমরা বিভিন্ন ব্লক এলাকাতে, আমরা বিভিন্ন সাবডিভিশন এলাকাতে আমাদের ডোনারাম আছে, মানে ব্যবসায়ী ফার্ম থেকে আমরা যে একদিনের গরুর বাচ্চা তৈরি করি, ওই বাচ্চাগুলি ওই ডোনারামে এনে 28 দিন বা 1 মাস এই বাচ্চাগুলি প্রতিপালন করে একটু বড় করে আমরা স্কিমের মাধ্যমে বিভিন্ন সাহায্য প্রযুক্তি দিই। কোনো সময় আমরা 10টা করে দিই, যেখানে আমাদের প্রশাসন আমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দেয়, আবার কোনো সময় আমরা 20টা করে বাচ্চা আমরা একজন সাহায্য প্রাপককে দিই। উদ্দেশ্য গ্রামের মধ্যে বা স্বাধীন চিন্তা করে ত্রিপুরাতে বিশেষ করে এডিসি এলাকাতে ডিমের যে চাহিদা, সেই চাহিদা যাতে পূরণ করা যায় এবং মাংসের চাহিদা যাতে আমরা পূরণ করতে পারি। যদিও সর্বভারতীয় যে পরিসংখ্যান, সে অনুযায়ী একজন মানুষের মাংসের যে চাহিদা প্রতিদিন, সেটা আমাদের ত্রিপুরাতে বিশেষ করে এডিসি এলাকাতে মাংসের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পেরেছি এবং সেটা আমরা পাই। কিন্তু অন্যান্য যে দুধ এবং ডিম, ওটার যে চাহিদা, জাতীয় যে পরিসংখ্যান যতটা দরকার আর আমরা উৎপাদন, এই যে একটা ফারাক আছে, ওই ফারাকটার সাথে আমরা কমিয়ে আনতে পারি। যেমন আমি বলি, ন্যাশনাল লেভেলে প্রতি একজন মানুষের বছরে
130টা করে ডিম খাওয়ার জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে বলা হয়। একজন লোক প্রতি বছরে 130টা করে ডিম খাওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত 78টা করে ডিম আমরা পাই। এটা সময় সময়ে একটু একটু বেশি হয়, কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা জাতীয় যে গড় ইয়ে আছে এটা শুনতে আমাদের অনেকটা ভাড়া আছে। এই ভাড়াটা যাতে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, আমরা যাতে প্রয়োজন সংখ্যক ডিম দিতে পারি, সেই জন্যই আমাদের এই পোলট্রি স্কিম। আমরা এই প্রোগ্রামটা সব জুনে আমরা করি। নর্থ জুনে আমরা একটু দেরিতে হলেও আজকে আমরা মাননীয় মহোদয়ের পরামর্শে এবং সাহায্যে আমরা আজকে এখানে প্রোগ্রামটা করছি। আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য প্রাণী পালন করতে আমরা যে বিভিন্ন খুঁটিনাটি জিনিসগুলি আছে এগুলি ব্যাপারে আপনাদেরকে একটা সম্যক ধারণা দেওয়া, এবং আমরা এই অনুষ্ঠানের পরে আজকে যারা এখানে এসছেন ট্রেনিং নেবেন, আপনাদের সবাইকে আমরা সার্টিফিকেট দেব। আমরা ডিপার্টমেন্ট চিন্তা করেছি যারা ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে লোন নিয়ে বা যদি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বা টিটিএডিসি থেকে যে কোনো ব্যাংক থেকে আমরা যদি আর্থিকভাবে অ্যাসিস্ট্যান্স পাই এই প্রাণী পালনে, তাহলে আমরা প্রাণী পালনের ব্যাপারে যদি আমরা বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলি না জানি না শিখি, তাহলে তো আমরা এই টাকাগুলি নিয়ে আমরা যখন কাজ করতে যাব ফিল্ডে, তখন আমাদের বিভিন্ন অসুবিধা হবে। আপনারা টাকা নেবেন ব্যাংকের লোন, তো লোন নিলে তো ইন্টারেস্ট দিতে হবে। এখন আমরা যদি এই প্রাণীটা ঠিকভাবে লালন পালন করার ব্যাপারে নাই জানি, আপনার লোন নিলে টাকাটা নষ্ট হবে, কিন্তু ব্যাংক কথায় কিন্তু আপনাদেরকে ইন্টারেস্টটা দিতেই হবে। তো সেরকম পরিস্থিতি যাতে না হয়, আমরা ডিপার্টমেন্ট এবং আমরা যে মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বার মহোদয় আমাদের ডিপার্টমেন্টের আমরা চিন্তা করেছি যে আমরা প্রথমে আপনাদেরকে অ্যাম্বুলেন্সগুলি বিভিন্ন দিকগুলি আমরা ভালোভাবে বোঝাবো, শেখাবো, যাতে করে আপনারা এই লোক বা কোনো গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে যদি কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনারা পান, এগুলি পান যাতে আপনাদের ফিল্ডে কোনো অসুবিধা না হয়, এবং আপনারা যখন কোনো অসুবিধা হবে যাতে সরাসরি নিকটবর্তী যে আপনার পানি চিকিৎসক বা অফিস থাকবে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে। এডিসি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর শুধু এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং না, আমাদের সারা ত্রিপুরাতে 144টা ভেটেরিনারি সাব সেন্টার এবং 3টা ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারি এবং 4টা ভেটেরিনারি হসপিটাল, আমাদের 5টা লাইভস্টক ফার্ম আছে, যে ফার্মে আমরা শুকর বাচ্চা তৈরি করি। বেলগাড়িতে আমরা একটা পোলট্রি ফার্ম আছে, যেখানে আমরা পোলট্রির বাচ্চা একদিনের বাচ্চা আমরা তৈরি করি। তো এই সবগুলিকে আমাদের বিভিন্ন প্রাণী পালনে যে কর্মীরা আছেন ওনারা আপনাদের পাশে সবসময় আছেন। তো ওনাদের কাছে যদি আপনারা এই প্রাণী পালনে কোনো অসুবিধা বা কোনো প্রবলেম যদি তৈরি হয়, আপনারা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন, এবং ওনারা একদম সবসময় আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের অসুবিধা হলে পরে আপনারা যোগাযোগ করতে পারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, কীভাবে প্রাণীটাকে আমরা সুস্থ রাখতে পারি, সেই দিক দিয়ে সব দিক থেকে তারা পরামর্শ দেবে। এছাড়াও ডিপার্টমেন্ট আমরা বিভিন্ন স্কিম করে থাকি আমাদের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে, যেমন শুকর পালনের স্কিম, ছাগল পালনের স্কিম, মুরগি স্কিম, সেগুলি আমরা যে গভর্নমেন্ট ফার্ম আছে ফার্মে থেকে উন্নত প্রজাতির শুকরের বাচ্চা আমরা বিভিন্ন স্কিমে বিভিন্ন সাহায্য পাত্রগুলি দিই, এবং আমরা যে একদিনের গরুর বাচ্চা
এগুলি আমরা বিভিন্ন ব্লক এলাকাতে আমরা বিভিন্ন সাবডিভিশন এলাকাতে আমাদের টুর্নামেন্ট আছে, মানে ব্যবসায়ী ফার্ম থেকে আমরা যে একদিনের মুরগির বাচ্চা তৈরি করি, ওই বাচ্চাগুলি ওই টুর্নামেন্টে এনে 28 দিন বা 1 মাস এই বাচ্চাগুলি প্রতিবার করে একটু বড় করে আমরা স্কুলের মাধ্যমে বিভিন্ন সাহায্য সামগ্রী দিই। কোনো সময় আমরা 10টা করে দিই, যেখানে আমাদের প্রশাসন আমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দেয়। আবার কোনো সময় আমরা 20টা করে বাচ্চা আমরা একজন সাহায্য সামগ্রী দিই। উদ্দেশ্য গ্রামেগঞ্জে বা স্বাধীন ব্যবচিকিৎসা করে ত্রিপুরাতে, বিশেষ করে এডিসি এলাকাতে ডিমের যে চাহিদা, সেই চাহিদা যাতে পূরণ করা যায় এবং মাংসের চাহিদা যাতে আমরা পূরণ করতে পারি। যদিও সর্বভারতীয় যে পরিসংখ্যান, সে অনুযায়ী একজন মানুষের মাংসের যে চাহিদা প্রতিদিন, সেটা আমাদের ত্রিপুরাতে বিশেষ করে এডিসি এলাকাতে মাংসের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পেরেছি এবং সেটা আমরা পাই। কিন্তু অন্যান্য যে দুধ এবং ডিম, ওটার যে চাহিদা, জাতীয় যে পরিসংখ্যান যতটা দরকার আর আমরা উৎপাদন, এই যে একটা ফারাক আছে, ওই ফারাকটা যাতে আমরা কমিয়ে আনতে পারি। যেমন আমি বলি, ন্যাশনাল লেভেলে প্রতি একজন মানুষের বছরে 130টা করে ডিম খাওয়ার জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন করা হয়। একজন লোক প্রতি বছরে 130টা করে ডিম খাওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত 78টা করে ডিম আমরা পাই। এটা সময় সময়ে একটু একটা বেশি হয়, কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা জাতীয় যে মানে গড় আছে, এটা শুধু কিন্তু আমাদের অনেকটা ভাড়া আছে। এই ভাড়াটা যাতে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, আমরা যাতে প্রয়োজন সংখ্যক ডিম দিতে পারি, সেই জন্যই আমাদের এই পোলট্রি স্কিমটা আমরা দিই। আমাদের হিসাবটা এরকম, 20টা যদি বাচ্চা আমরা দিই, এর মধ্যে কিছু তো মর্টালিটি হয়, মারা যায়, কিছু হয়তো বিভিন্ন পশু পাখি দিয়ে চলে যায়। এই করতে করতে যদি আমার 10টা বা 12টা বাচ্চাও থাকে, এর মধ্যে 2-4টা বেটা বাচ্চা হতে পারে,